नमस्कार लोकना एजुकेशन पॉइंट को आपण मानक वेलकम करुच्ची। ओडिशा गवर्नमेंट जहाँकि वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तरफ आपण मानक पई नुआ नियुक्ति रही जहाँकि अंगनवाड़ी तरफ पाखापाखि 2000 वैकेंसी रही। अंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर पोस्ट पाई समस्ते जानिथिबो कि यही पोस्ट पाई कौन प्रकार एग्जाम नहीं, केवल अप्लाई करने को पड़ो एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस रे सिलेक्शन हेबो। जहाँकि आपण मानकर ये जो वैकेंसी रही हूँ ओडिशा गवर्नमेंट 30टी जिला आपण वैकेंसी चेक करके निज जिले में निज गाँव में रहीकि अप्लाई करी पारे। आई जो जॉब टी केवल फीमेल कैंडिडेट पाए, यहाँ मेल कैंडिडेट पाई नुहे, यहाँ केवल फीमेल कैंडिडेट केवल फीमेल माने ही अप्लाई करी पारे। तापर देखंतु केमिति कौन अप्लाई करेंगे आ नोटिफिकेशन पीडीएफ टा केमिति डाउनलोड करेंगे सबु किछि चेक करें और से सबू आम सब डिस्कसन करवा। प्रथम कौन कर ना गूगल को जीव, गूगल को जाकि एठी कौन कर ना सर्च ऑप्शन awc.odisha.gov सर्च करला। सर्च करला परे तार हूँ साइट ओपन हम देख ये ऑप्शन आसूची अंगनवाड़ी एंगेजमेंट पोर्टल, ता तलू देखा आसूची डिपार्टमेंट लॉगिन। ताने एठी भी आम क्लिक करने भी तार साइट ओपन हम आउ जदि डिपार्टमेंट लॉगिन ने भी क्लिक करवा ताने साइट भी ओपन हम। ताने आम डिपार्टमेंट लॉगिन उपरे कौन कले ना क्लिक कले। क्लिक करबा परे तापर तार गोटे पेज होची ओपन होई जिवो। देख तार पेज टी आसीबो, ओपन हो गला। साइट ओपन होला परे एमिति गोटे ऑप्शन आसीबो लॉगिन पैनल। तापर एमिति ऊपर को स्क्रॉल करिवे, तळे गोटे ऑप्शन अछि लॉगिन, तापर अछि AWS जहाँकि आपण मानकर जो AWW कोन ना होछि अंगनवाड़ी वर्कर एवं अंगनवाड़ी हेल्पर पई निर्बंध विज्ञापन देखंदो। तने एया ऊपर कोन करिवे ना क्लिक करिवे। क्लिक करिवा परे तार जो मेरे तार पेज टी ओपन हो जिवो हैला। आपण माने चाहिबे जदि ओडिया रे भी देखि परिबे आ ताकू मध्ये इंग्लिश रे भी देखिपारे। देख ये हूँ प्रथम मोर ओडिया आसला, तापर इंग्लिश मुझे ट्रांसलेट कर देछि। एठी आपनको देछि डिश चूज करबा ताने आपनकर को डिश चाहूचंदी चूज करबा को डिश चाहूचंदी देखिबा पई होछि फॉर्म टे आसीछि से डिश एठी कोन करबे ना चूज करबे। देख मु एठी डिश होछि कोन कली ना बलांगीर डिश होछि चूज कली हैला। तापर ए जो सेकंड ऑप्शन देछि सर्च बाय अंगनवाड़ी नेम, एठी आपनको किछि दबाको पड़िबनी। तापर एठी सिलेक्ट ऑप्शन आसीछि, सिलेक्ट ऑप्शन पर कोन करबे ना AWW ऊपर होछि सिलेक्ट करबे। चूज कर सला परे एठी जो सर्च ऑप्शन रे रहिछि सर्च ऑप्शन ऊपर कौन करेंगे ना क्लिक करेंगे। क्लिक करिया ओपन हम यही पेज रे आपण माने देखि पारुथिबे जहाँकि एठारे अंगनवाड़ी केन्द्र नाम लिखा जाइछि। तापर आपण माने जो जिला सर्च करथिले से जिल्लार नाम लिखा जाइछि। तापर तार होजे प्रकल्प जोटा कि ग्रामीण किंबा सहरांचल प्रकल्प पई तार भी मध्ये नाम लिखा जाइछि। तापर पदवी रहिछि, एकटी पदवी रहिछि, आरंभ तारीख मध्ये लिखा जाइछि, शेष तारीख लिखा जाइछि। तापर होजे प्रयोग करंद माने एठारे आपण माने जदि क्लिक करिवे अप्लाई करि परिबे। तापर होजे एठारे डॉक्यूमेंट देखो, डॉक्यूमेंट माने आपनकर को सब डॉक्यूमेंट आवश्यक ए फॉर्म पाई पोस्ट अप्लाई करिया पाई से सब डॉक्यूमेंट मध्ये देखि परिबे। तापर नेक्स्ट देखो सेकेंडरी भी मध्ये आउरी भी अन्य अंगनवाड़ी केंद्र लिखा जाइछि, मोहुल बाहाली मालमांडिया ए सब एमिति भी बहुत गुड़िए अंगनवाड़ी सेंटर रहिछि। एगुड़िक सब बलांगीर डिस्ट्रिक्ट जाउछि। तापर यार हूँ आरंभ तारीख मध्य सब डिफरेंट टाइप अच्छी। एठी आपण माने देखि पारथुबे एठी 21 तारीख हूँ आरंभ तारीख, आ एठी रही 20 तारीख, एठी रही 22 तारीख। तापर एगुड़िक मध्य अप्लाई पूर्व हो जाइछि जोटा कि जानीपाली रे 1/4/2025 रु 15/4/2025 ऑलरेडी सरी जाइछि एटा हैला। आपण माने एमदी देखि पारुथुबे ऊपर को स्क्रॉल करिवे तळको भी करिवे देखि पारिबे हैला। तापर हमर देखो जोटा हमर रहिछि आमे तो सेटा देखिबा ना। एबे जोटा अप्लाई हबा को जाउछि एटा होछि अप्लाई रो तारीख लिखिछि केबे ना 21/5/2025 रु तार शेष तारीख होछि 4/6/2025। तने एहारी भितरे आपण मानकु कोन करिया को पड़िबो अप्लाई करिया को पड़िबो। जदि अप्लाई करिवे ए जो पेंसिल चिन्ह रही पेंसिल चिन्ह ऊपर क्लिक करने आपण माने अप्लाई करि परिबे। तापर आपण माने डॉक्यूमेंट देखिबे कोन कोन सब डॉक्यूमेंट मागिछि ताने आमे एटी डॉक्यूमेंट देखिबा। डॉक्यूमेंट देखियो गले ए जो पीडीएफ देछि पीडीएफ ऊपर कोन करिवे ना होछि क्लिक करिवे। क्लिक करिया फଳରେ आपण माने ओपन हो गले। एटारे आपण मानक पई किछि जणाई दिया हैछि कि आपण माने जेमिति महिला प्रार्थी ने होइतबा दरकार। तापर एटा होछि आपण माने ऑनलाइन माध्यम रे केवल दरखास्त टिका आह्वान करि परिबे। जो प्रार्थी ने
उक्त पदवी ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପୂରଣ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଏଟା ପୁଣି ଆସନ୍ତା 21/5 ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 4/6 ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଏତିକି ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପଦବୀ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରହିଛି। କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ନା ଆବେଦନକାରୀ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ନା 1/1/2025 ପାଖରୁ ଯେମିତି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବ ଆଉ 35 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରଖିଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁଟାକି +2। ତାପରେ ଉକ୍ତ ପଦବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ମନୋନୀତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ପାରିତୋଷିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲେଖିପାରୁଥିବ, ପଢ଼ିପାରୁଥିବ ଆଉ କହିପାରୁଥିବ ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଭାଷା ବିଷୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେମିତି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ ଆଉ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ। ମଧ୍ୟମ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ସେ ପଢ଼ିଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବେ। ତାପରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଆସନ୍ତା 5/6/2025 ସକାଳ 8 ଘଟିକାରୁ 11 ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୂଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଟା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ନିଜେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ମୂଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କ ଠାରେ ମୂଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ନେବେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମୂଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ନପାରିଲେ ଉକ୍ତ ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ନାକଚ କରାଯିବ। ଯଦି ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ନପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମଟି ପକାଯାଇଥିବ ସେଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ଆବେଦନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ନେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବ, ନାକଚ କରାଯିବ। ତାପରେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନାକଚ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯାହାକି ଅତିରିକ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ବିଧବାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଅନାଥ ଝିଅ ଯିଏ ଯାହାର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ପଏଣ୍ଟ। ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି 5 ପଏଣ୍ଟ। ନିରାଶ୍ରୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5 ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅତୀତରେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା NPGL ଅଧୀନରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 15 ପଏଣ୍ଟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ସହ ବାର୍ଷିକ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5 ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅତୀତରେ ଗାଁରେ ବାଲିୱାଡ଼ା କର୍ମୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15 ପଏଣ୍ଟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ସହ ବାର୍ଷିକ ସେବା ପାଇଁ 5 ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ନା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେମିତି ଉଭୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଜାତିଗତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବେ। ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ବିଧବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅନାଥ ତାହେଲେ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରମାଣିତ ଆଣିବେ। ଶାରୀରିକ ଯଦି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 40 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାୟୀ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ଯଦି ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଅଦାଲତରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଆଣିବେ। ନିରାଶ୍ରୟମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ଆବେଦନକାରୀ ଅତୀତରେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା NPGL ଅଧୀନରେ ECC କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣିବେ। ଯଦି ଆବେଦନକାରୀ ଅତୀତରେ ବାଲିୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବେ ହେଲା।
ଏହାର ଏକ କିତା ନକଲ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ଓ ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଫଳକରେ ଛାପିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ଏହାର ଏକ କିତା ଗଡ଼ଗଡ଼ ବାହାଲ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳ ପରିଦର୍ଶିକା ବଡ଼ବାଙ୍କିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ 3ଟି ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛାପିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି କ'ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଫର୍ମରେ ଏଇଟା କୌଣସି ଖବରକାଗଜରେ ବି ବାହାରୁନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ କେବଳ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ କି ହେଉଛି ଏଇଟା କେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ସେମିତି ବି କିଛି ଏହାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ ବାହାରୁଛି ସବୁବେଳେ ସେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେଇ ଫର୍ମଟି କେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ତାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇକିବେ। ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ହେଇଥିବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ, ବିଧବା ହେଇଥିବେ ବିଧବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ। ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିବେ ଆବେଦନ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଜଣାଇଦେଲି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ କେଉଁ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫର୍ମ ପାଇଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସେ ଫର୍ମକୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ